Hi students, welcome back to our channel. Now we are going to see something from work power energy. So basically it is in your 11th standard unit. We'll see some concepts as well as some questions from this, right? Now, basically what is kinetic energy? What is kinetic energy? See, energy, generally energy is classified into two types. One is your potential energy, the second one is your kinetic energy. Any energy that is by virtue of its position is called as potential energy. ஒரு இடத்துல இருக்கிறதால ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கிறதால இருக்கிற எனர்ஜி தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் த எனர்ஜி அக்வைர்ட் பை விர்ச்சு ஆஃப் இட்ஸ் மோஷன். நடக்கிறதாலேயோ இல்லை நகர்றதாலேயோ வர எனர்ஜி தான் வந்து கைனடிக் எனர்ஜி. ரைட், now we'll see in detail. Suppose கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் அப்போ பாஸ் பண்ணி பாருங்க. Won't be that much fast, it will be very easy. Now, energy of a body is, what is energy? Energy is of a body is defined as the capacity to do work or ability to do work. For example, there are something. See, I am having a car. இது ஒரு அனிமேட்டட் தான், கார் நகர்ந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா, மூவிங் வெஹிக்கிள், இட்ஸ் அ கார், ரைட்? இன் அவர் கேஸ் இட் பொசஸஸ் எனர்ஜி பிகாஸ் இட் இஸ் டூயிங் சம் ஒர்க் எகெயின்ஸ்ட் ஃப்ரிக்ஷன். இந்த மண் இந்த ரோட்ல போகுது, இந்த ரோடோட ஃப்ரிக்ஷனுக்கு எதிராக வேலை செய்யுது. அதனால இட் இஸ் டூயிங் சம் ஒர்க் எகெயின்ஸ்ட் ஃப்ரிக்ஷன். அஃப்கோர்ஸ் எதிராக காத்து இருக்கு, ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு எதிராகவும் ஒர்க் பண்ணுது, ரைட்? அட் தி எண்ட் இட் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் when you turn off your engine, right? So here the work is done against friction as well as against your air resistance. ரெண்டுக்கு எதிராகவும் பண்ணுது. Now, ஒரு டேம்ல வாட்டர் ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம மேட்டூர் டேம்லலாம் தண்ணி ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படின்னா, எடுத்து விட்டா அதுல இருந்து கரண்ட் எடுக்க முடியுது, விண்ட் டர்பைன்ஸ் ரன் பண்ண முடியுது. வாட்டர் டர்பைன்ஸ் ரன் பண்ண முடியுது. விண்ட் டர்பைன்ஸ் சொல்லிட்டேன், வாட்டர் டர்பைன்ஸ் ரன் பண்ண முடியுது. By that way you generate electricity also, right? So this is about some examples of your energy, kinetic energy, right? So in the mechanics, you are much more interested in our mechanical energy. So energy is of two types, as I said earlier or introduction. One is your kinetic energy and the second one is your potential energy, right sir? So now we will see what is kinetic energy and what is potential energy, right? The kinetic energy is defined as energy which is held by virtue of its motion. And what is our potential energy, sir? Potential energy is by virtue of its position or even by virtue of its configuration. Configuration ala varadum adha, right? Now let us see in detail kinetic energy na enna sir appdin paapom. In this session la kinetic energy patti paapom, next session la potential energy patti paapom, and in the following session we will see some sums, right? Of course we have something called work energy theorem alla irukku paapom, right? Now kinetic energy is energy possessed by body via its motion, right? So இது என்ன அப்படின்னா, it is measured. இது எப்படி மெஷர் பண்றாங்கன்னா, it is measured by the amount of work that the body does against all the opposing forces, right? Opposing force, for example, ஒரு கார் போகுதுன்னா ஃப்ரிக்ஷனுக்கு எதிராக எவ்வளோ வேலை செய்யுது, ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு எதிராக எவ்வளோ வேலை செய்யுது, அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் kinetic energy அப்படிங்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a vehicle in motion, again the same thing. ஒரு சேட்டலைட் இருக்குது அப்படின்னா which is going around the earth, right? Now a bullet fired from the gun and water flowing along a river, all these things are examples of your kinetic energy. Kinetic energy இருக்கும் தான் அதெல்லாம் நகருது, right? Now what is the expression for kinetic energy? இங்கே தான் ஒரு கொஷின் வரும், மெட்ரிக் சிலபஸில் வரும், அதே மாதிரி சிபிஎஸ்சிலையும் வரும். What is the expression for kinetic energy அப்படின்ட்டு. First let us consider a body is there. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, அதோட மாஸ் வந்து m. Okay, so let us draw some. Okay, now let us see that you have an object here, right? And a body is there or a vehicle is there, right? It is moving with a velocity v. Okay, a uniform force is applied to bring the body to rest through a displacement. For example, இங்க இருக்கிற கார் வந்து இல்லை இங்க இருக்கிற பஸ் வந்து இங்க வந்துச்சு, ரைட்டா? யூனிஃபார்மான ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன், அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் கொடுத்தேன், ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ். ஏன்னா வெஹிக்கிள் இந்த பக்கம் போகுதுன்னா ஆப்போசிட்டில் தான் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கணும். இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு, இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு. இங்கேருந்து இங்கே வந்த தூரம் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ங்கிற தூரம் வந்துட்டு அது வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துருச்சு, ரைட்? இது எப்படி அப்படின்னா, த யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த பாடி டியூ டு த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஏ, ரைட்? நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸோடனால யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ. ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு திங். இங்கேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம், ரைட்? நவ் லெட் அஸ் see the derivation எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்ட்டு. ஸோ v ஸ்கொயர் இஸ் equal to u ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2as அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். அதை நான் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதியிருக்கேன். நம்ம இங்கே எழுதியிருப்போம் v ஸ்கொயர் இஸ் equal to u ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2as அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். நான் இந்த யூ ஸ்கொயர் இந்த ஆண்டு கொண்டு வந்துட்டேன், அதனால் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2as அப்படின்ட்டு வந்திருக்கு, ரைட் சார்? ஓகே, ஸோ ஃபைனலி தி பாடி கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறதால யூவோட வேல்யூ 0 போட்டிருக்கேன். என்ன சார் யூவோட வேல்யூ 0 போட்டிருக்கீங்களே, இனிஷியல் வெலாசிட்டி. ஆனால் நம்ம ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருக்கேன் பாடி ஆஃப் மாஸ் m is moving with the velocity என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம் சார், v அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ the velocity, the initial velocity of the body is what sir?
V. I hope you are clear with this. Right, the initial velocity தான் என்ன சார் V. V தான் வந்து initial velocity. ரைட். ஸோ வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் இஸ் இக்குவல் டு 2AS அப்படிங்கிறல ஜென்ரலாகவே வீனா ஃபைனல் வெலாசிட்டி. ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம அசியூம் பண்ணி இதே தான் உங்கள் புக்லேயும் இருக்க போகுது, ரைட்டுங்களா? உங்கள் ஸ்கூல் புக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் இருக்க போகுது. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூக்கு பதில் என்ன போட்டேன் சார்? V போட்டேன். ஃபைனல் வெலாசிட்டி 0, அதனால 0 போட்டேன். ஸோ 0 மைனஸ் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2AS அப்படின்ட்டு வந்துடுது. ஸோ இதுல இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா A இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை 2AS அப்படின்னா A இந்தாண்ட இருக்கு, வி ஸ்கொயர் பை 2S அப்படின்றதுக்கும் A இந்தாண்ட இருக்கு வந்துருது, ரைட் சார்? Now let's go to the next. The opposing force on the body F is equal to MA. Everywhere force F is equal to MA தான். M அப்படியே வச்சிட்டோம். A ஓட வேல்யூ போன ஈக்குவேஷன் தான் பார்த்தோம், மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை 2S அப்படின்னு. By Newton's third law of motion, for every action there is an equivalent and opposite reaction. The applied force by the body is minus F. அதாவது சார் opposing force எவ்வளோ? F. ஓகே, பாடி எவ்வளோ, அதாவது ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு, ஓகே, the opposing force on the body is F அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்கனாலும் மைனஸ் F தான். ஃபார் எவ்ரி கோர்ஸ் டைரக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் மாறப்போகுது, ரைட்டா? the force, the magnitude of force is going to be same. whatever force for every action there is an equivalent and opposite reaction. நீங்கள் என்ன ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணீங்களோ அதே அளவு தான் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸும் இருக்க போகுது, ரைட்? ஸோ this F is equal to minus of minus mv square by 2s. minus உள்ள போச்சுன்னா minus into minus will become what sir? Plus. So F is equal to mv square by 2s. Sir, please understand, இந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும், அதனால தான். What is opposing force? F is equal to ma. இது கிளியரா இருக்கு சார். F ஓட வேல்யூ போட்டோம் சார், m அப்படி எடுத்துட்டேன். A போன ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம், என்னன்னு வந்தது சார்? மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை 2s அப்படின்ட்டு. திஸ் இஸ் யுவர் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ். வாட் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ த சேம் திங், தட் இஸ் மைனஸ் எஃப். ஓகே, புரியுதுங்களா? நீங்க அப்ளை பண்ணது எஃப் அப்படின்னா வாட் இஸ் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ்னாலும் மைனஸ் எஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுக்கும் மேக்னிடியூட் சேம், டைரக்ஷன் மட்டும்தான் வேற. இது இப்படி ஆக்ட் ஆச்சுன்னா இது இந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆக போகுது. நத்திங் இஸ் what is called worrying, or it is very easy, right sir? So F, what is called the force applied by the body is F. So F is equal to minus of minus mv square by s. So F is equal to mv square by 2s. இது force கண்டுபிடிச்சிட்டோம். What is a work done? Work done is nothing but force into displacement, right sir? Work done by the body against opposing force என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா work done is force into displacement. F ஓட வேல்யூ எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க போன ஈக்குவேஷன்ல? mv square by 2s. s and s will get cancelled. So what is s sir? Half mv square. So this is work done. So what is the conclusion அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா work done is what sir? Kinetic energy. Whatever work you do, that is your kinetic energy. So the equation for kinetic energy, the expression for kinetic energy என்னன்னு கேட்டா Ke is equal to half mv square, where m is a constant, that is your mass, as velocity is velocity உங்களுக்கு தெரியும், displacement by time அப்படின்ட்டு. So this is the expression for kinetic. Fine sir, thank you.